கர்த்தர் நல்லவர். இந்த காலை வேளையிலே ಕರ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. உங்களோடு இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹು ಹರ್ಷ. நாளிலே ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ தேவன் தந்த ஒரு வார்த்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன். ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. என்னுடைய செய்திகளை ನನ್ನ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ஒரு 11,000 பிரசங்கம் இருக்கிறது. 11,000 ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆ. இந்த யூடியூப்ல நீங்க பார்க்கலாம். ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு, ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 150 சங்கீதங்களுக்கு விளக்குரை பேசியிருக்கிறேன். 150 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. நீதிபதிகளின் புஸ்தகத்துல ஒரு 80 செய்தி கொடுத்திருக்கிறேன். ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 80 ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. வருகிற இந்த தியான நாட்களில லெந்து நாட்களுக்காக ಈ ಲೆನ್ಸ್ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ஒரு 50க்கு மேற்பட்ட சிலுவை தியானங்களை பற்றி பேசியிருக்கிறேன். 50ಗೆ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ஊழியர்களுக்கு அது பயன்படும், ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ, பிரசங்கியாளர்களுக்கு அது பயன்படும், ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಅದು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. நாளின் செய்தி ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶ எசேக்கியேலின் புஸ்தகம் ಎಸೇಕಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ 22ாம் அதிகாரம் 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ஆம் வசனம். 30ನೇ ವಾಕ್ಯ. எசேக்கியேல் 22ாம் அதிகாரம் 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30வது வசனம், 30ನೇ ವಾಕ್ಯ. இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு என்னவென்றால், ಈ ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, எல்லாரும் கவனிங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ, வாழும் காலங்கள் கொஞ்சம், ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ, வாழப்போகிற காலங்கள் அதிகம். ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಕಾಲಗಳು ಅಧಿಕ. சொல்லுங்க, வாழும் காலங்கள் கொஞ்சம், ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ, வாழப்போகிற காலங்கள் அதிகம். ಜೀವಿಸಲಿರುವ ಕಾಲ ಅಧಿಕ. அந்த 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 நாட்களுக்காகத்தான் அந்த நாட்கள். ಆ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. வாழும் காலங்கள் மிக குறைவு. ಬದುಕುವ ಕಾಲಗಳು ಬಹು ಕಡಿಮೆ. In English, the life is short. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. Eternity is long. ಇಟರ್ನಿಟಿ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್. ಅನೇಕರ வாழ்க்கையிலே ಈಗ ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ they don't know the meaning of the life. ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿக்க வேண்டும். ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. படித்தவர்கள், ಓದಿದವರು, அதிகமா அறிந்தவர்கள், ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅರಿತವರು, வாழ்க்கையின் ஒரு அளவுக்கு உயர்ந்தவர்கள், ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದವರು. வாட் இஸ் லைஃப்? ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? வாழ்க்கை என்பது என்ன? ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಏನು? வாழ்க்கை என்பது ಜೀವನ ಎಂಬುದು யூஸ்ஃபுல் டு காட், ஆண்டவருக்கென்று பாத்திரமாய் ஒரு பாத்திரமாய் இருப்பது. ದೇವನಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗವುಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರುವುದು. பிறந்தேன், ಹುಟ್ಟಿದೆ, வளர்ந்தேன், ಬೆಳೆದೆ, வாழ்ந்தேன், ಜೀವಿಸಿದೆ, சாகுறேன், ಸಾಯುತ್ತೇನೆ, அது வாழ்க்கை அல்ல. ಅದು ಜೀವನವಲ್ಲ. நினைக்கிறேன். ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ஏதோ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. பிறந்தேன், ಏನೋ ಹುಟ್ಟಿದೆ, கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தேன், ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜೀವಿಸಿದೆ, நல்லா சம்பாதிச்சேன், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ வீடு ಮಾಡಿದೆ, கட்டினேன், ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ, வாகனங்கள் வாங்கினேன், ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, பிள்ளைகளை பெற்றேன். ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತೆ. அது வாழ்க்கை இல்லை, ಅದು ಜೀವನವಲ್ಲ. அதை அக்னி கூட செய்கிறது. Even animals can do that. ಅದನ್ನ ಮೃಗಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತವೆ. நம்ம மிருகங்கள் அல்ல. ನಾವು ಮೃಗಗಳಲ್ಲ. Man is a master plan of God. ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. உங்களை என்னையும் ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು நோக்கத்திற்காக இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. நோக்கம் இல்லாமல் இந்த பூமிக்கு நம்ம அனுப்பல. ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. I am not here by accident. ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. You are not here by accident. ನೀವು ಕೂಡ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. We are all by the plan of God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದೇವೆ. என்னைக்கே கேட்டிருக்கீங்களா? என்னைக்கே நீங்க பார்த்து கேட்டிருக்கீங்களா? ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? What is the purpose of my life? ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? What is the plan of my life? ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನು? Why I am here? ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿದಿರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? திரும்ப சொல்லுகிறேன். ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It is not how long we live. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, how well we live. ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬುದೇ. தமிழ்ல சொல்லுகிறேன். ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. எவ்வளவு காலம் வாழ்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. எப்படி வாழ்கிறோம்? ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ? யாருக்காயிலும் பிரயோஜனமா இருக்கிறோமா? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದೀವಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ என்னை படைத்தவருக்கு நான் பிரயோஜனமா இருக்கணும். ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನமா இருக்கணும். ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಬೇಕು. பிள்ளைகளுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணும். ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಬೇಕು. not useful to God. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗವಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ. You cannot be useful to anybody. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ. ஆண்டவருக்கு பயன்படாத நீங்கள், ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಲ್ಲದ ನೀವು, உங்களுக்கே பயன்பட மாட்டீங்க. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. தமிழ் புரியுதா? ತಮಿಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ஆண்டவருக்கு பயன்படாத உங்கள் வாழ்க்கை, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ உங்களுக்கே பயன்படாது. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, It's not how long I live. ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಲ್ಲ, how well I live. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದೇ. புரியல இது.
ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 80 வயசு 80 ವಯಸ್ಸು 90 வயசு 90 ವಯಸ್ಸು யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை. ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. நான் மரித்தாலும் ನಾನು ಸತ್ತರೂ என் வாழ்க்கை பேசப்பட வேண்டும். ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. என்ன சொல்ல, நான் மரித்தாலும் ನಾನು ಸತ್ತರೂ என் வாழ்க்கை பேசப்பட வேண்டும். ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಾತಾಡಬೇಕು. இது எல்லாருக்கும் சொல்ல நம்புறேன். ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ நம்ம செத்து ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. போயிட்டா ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ நம்மளை பத்தி 4 பேர் சாட்சி சொல்லணும். ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ 4 ಜನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು. சமீபத்துல ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ சபையில ஒரு திருமணம் நடந்தது. ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. நான் தான் நடத்தினேன். ನಾನೇ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟೆ. இந்த பெண் பையன் என்னுடைய சபையை சார்ந்தவர், ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದವನು. இன்னொரு சபையை சார்ந்தவர்கள். ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಸಭೆಗೆ அந்த ಸೇರಿದವಳು. பெண்ணை பற்றி 4 பாஸ்டர் சாட்சி சொன்னாங்க. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ 4 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು. நான் தான் அந்த பையனுடைய பாஸ்டர். ನಾನೇ ಆ ಹುಡುಗನ ಪಾಸ್ಟರ್. கல்யாணம் முடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. அந்த அம்மா என் பையனுடைய அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. ಆ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. என்ன பாஸ்டர், ಏನ್ ಪಾಸ್ಟರ್, பொண்ணை பத்தி 4 பாஸ்டர் சொன்னாங்க, ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ 4 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. என் பையனை பத்தி நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லலையே. ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. நான் சொன்னேன், ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லம்மா, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. வருவான் போவான், ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. அந்த காகத்தை போல போகிறதும் வருகிறதும். ಕಾಗೆ ತರ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು. டிப் டாப்பா வருவான், டிப் டாப்பா போவான். ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. வாரம் ஒரு கலர் ட்ரெஸ் பண்ணி வருவான். ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. புரியவே மாட்டேங்குதுல்ல. ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. போகிறதும் வருகிறதும். ಹೋಗೋದು ಬರೋದು. அவன் யாருக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது. ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ரோபோ மாதிரி வருவான், ரோபோ மாதிரி போவான். ರೋಬೋ ತರ ಬರ್ತಾನೆ, ರೋಬೋ ತರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. அவனை பத்தி என்ன சாட்சி சொல்றது? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನ್ ಸಾಕ್ಷಿ நாங்க ಹೇಳಿ? லஞ்சம் வாங்கி சாட்சி சொல்றது இல்ல. ನಾನು ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. என்னடி பாக்குறீங்க? ಏನ್ ಆ ರೀತಿ நீ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? கொடுக்கிற காணிக்கை வச்சு நாங்க சாட்சி சொல்றது இல்ல. ನೀವು ಕೊಡೋ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ Your ಹೇಳಲ್ಲ. life is more important than your offering. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. சத்தமா சொல்லுங்க. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. My life is more important. ನನ್ನ ಜೀವನ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು offering. ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಿಂತ. சில பேரை பாக்குறேன் நானு. ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ மைக் ನಾನು. கொடுத்தாதான் சபைக்கே வராரு அவரு. ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ மைக் ಅವರು. தரலாம் சபைக்கு வர மாட்டேன்றாரு. ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ அப்ப ಬರೋದಿಲ್ಲ. எதுக்காக தான் வராரு அவரு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು? சத்தமா ಜೋರಾಗಿ மைக் கொடுக்கணும், ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, அடிக்கடி சொல்லணும். ಆಗಾಗ ಹೇಳಬೇಕು. ஐயா ஜெபிப்பார், ಅಯ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ஐயா பாடுவார், ಅಯ್ಯ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ஐயா பிரசங்கம் பண்ணுவார். ಅಯ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. உங்களும் அடுத்த மாசம் வர மாட்டாரு. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಬರಲ್ಲ. உண்மையை சொல்றீங்களா? ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀರಾ? சொல்லுங்க. எனக்கு மைக் கிடைச்சாலும் வருவேன், மைக் கிடைக்காவிட்டாலும் ಹೇಳಿ, வருவேன். ನನಗೆ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ, ಮೈಕ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ. சில பேருக்கு மைக் கொடுத்த உடனே மைக் டைசனா மாறிடுறாங்க. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ மைக் டைசன். ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಆಗಿ You know ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. மைக் டைசன், the boxer. ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಿ மைக் ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. கொடுத்த உடனே அவ்வளவுதான். ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ. என் சபையில நான் பாக்குறேன், ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ஆராதனை பண்ணிட்டானா ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ அவன் பாட்டு ஆராதனை நடத்தினுக்கிறான். ಅವನ್ ಪಾಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ நான் ಮಾಡ್ತಾನೆ. பக்கத்துல நின்னா கூட அவனுக்கு அபிஷேகம் நிக்க மாட்டேங்குது. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. நான் ஸ்டாப்பா பண்ணினுக்கிறான். ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதெல்லாம் தப்பு. ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. தேவன் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஒரு மனிதனை தேடுகிறேன். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ, ஒரு மனிதனை தேடுகிறேன், ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ, ஒருவனையும் காணேன். ಒಬ್ಬನೂ இந்த ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. நாளின் செய்தி, ಈ ದಿನದ I ಸಂದೇಶ, am seeking for a man. ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. திரையில போடுவாங்க, ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ஸ்கிரீன்ல ಸ್ಕ್ರೀನ್ போடுவாங்க. ಹಾಕ್ತಾರೆ. தேவன் தேடும் மனிதன். ದೇವರು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯನು. சொல்லுங்க, தேவன் தேடும் மனிதன். ಹೇಳೋಣ, ದೇವರು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯನು. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஒரு மனிதனை தேடுகிறேன். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ. இந்த ரூம்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இந்த 150 கோடி மக்கள் வசிக்கிற இந்தியாவிலே ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಜನ ಇರುವ ஒரு ಈ மனிதனை ದೇಶದಲ್ಲಿ தேடுகிறார். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அறிவாளி அல்ல, ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ, படித்தவனை அல்ல, ವಿದ್ಯಾವಂತನಲ್ಲ, பட்டதாரி அல்ல, ಪಟ್ಟವನ್ನು பணமுள்ளவனை அல்ல, ಶ್ರೀಮಂತನಲ್ಲ, ஒரு மனிதன். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು. ஆண்டவருக்கு தேவை ஒரு மனிதன். ದೇವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அவர் நிறைய பேரை சூஸ் பண்ணாரு, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, அத்தனை பேர் அவர் ஏமாத்திட்டாங்க. ಅಷ್ಟು ಜನನ ಅವ್ರನ್ನ ಏಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. நம்பர் 1, ಒಂದನೇದು, ஒரு 4 பேர் மேடைக்கு வரும்படி அன்பை கேட்கிறேன். 4 ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ 4 ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. பேர் 4 ಜನ. என்னடி பாக்குறீங்க? நீங்க வரலாமே, நீங்க அடுத்தவங்களை பாக்குறீங்களே, அந்த 3 பேரும் வரலாம், அந்த கோட்டு போட்டு கூட வரலாம். வாங்க வாங்க. 4 பேர், ரைட். அந்த 4 பேருக்கு நன்றி. 3 பேர் தான் வராங்க பாஸ்டர். 3 பேர் தான் வந்தாங்க. 4 பேர் வேணும். நிக்கிறதுக்கே வர மாட்டேன்றீங்கன்னா அப்ப தேவனுக்கு எப்படி வருவீங்க? You know the meaning ego. ஈகோனா தெரியுமா? ஈகோ. ஈகோ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? I am. ನಾನು ಅಂತ. ரைட். இந்த 4 பேருக்கு அப்படி தூரமா இல்லைங்க. இந்த 4 பேருக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுக்க போறேன். நம்பர் 1. 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, நம்பர் 1, அவர் வந்து ಅವರು priest. priest. சொல்லுங்க, உங்க பேரை சொல்லுங்க. priest. உங்க பேர் சொல்லுங்க. அம்ருத்ராஜ் priest. இரண்டாவது prophet. ಪ್ರವಾದಿ. ಬಾಬು
தீர்க்கதர்சி. Praise God. அவருக்கே சிரிப்பு வருது. மூன்றாவது மூரனைது பிரின்ஸ். பிரின்ஸ் பீப்புள், ಪೀಪಲ್ ಜನಗಳು. ஜனங்கள். ரைட், ಜನಗಳು கவனிக்கிறீங்களா எல்லாரும்? ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ முதலாளி யாரு? ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ முதலாளி யாரு? ಪ್ರೀಸ್ಟ್. பிரீஸ்ட். ಪ್ರೀಸ್ಟ್ 26ஆம் வசனம். அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாருங்க. 26ஆம் வசனம். 26ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. வசனம் போடுவீங்களா? வசனம் போட முடியுமா? எசேக்கியேல் 22 எல்லாமே எசேக்கியேல் தான். ஆசாரியர்கள் என்னங்க? முதல் நிக்கிறவர் யாரு? அநியாயம் செய்தவர். முதல் நிக்கிறவர் யாரு? பிரீஸ்ட். மொபைல் பார்த்துக்கிறாரு. ஹலோ, வேதத்துக்கு இணை வேதம் தான், மொபைல் அல்ல. அது குப்பை. இது இது வந்து கோபுரம். கோபுரம். பைபிள் பைபிள் படிச்சீங்கன்னா சத்தியமா நீங்க பரலம் போக மாட்டீங்க. நீ மொபைல் பாக்குறியா, ஃபேஸ்புக் பாக்குறியா, யூடியூப் பாக்குறியா, இன்ஸ்டாகிராம் பாக்குறியா, யாருக்கு தெரியும்? வேதத்தை நீ சுமந்தால் வேதம் உன்னை சுமக்கும். ವೇದವನ್ನು ನೀನು ಹೊತ್ತರೆ ವೇದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರುವುದು. If you carry the Bible will carry you. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀವು ಹೊತ್ತರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರುವುದು. சொல்லுங்க, வேதத்தை நான் சுமந்தால். ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ವೇದವನ್ನು ನಾನು வேதத்தை நான் சுமந்தால் சத்தியவேதವನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ತರೆ வேதம் என்னை சுமக்கும். ವೇದವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರುತ್ತೆ. பாஸ்டரையா பற்றி ஒரு சாட்சி சொல்ல போறேன். ಪಾಸ್ಟರಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು அவர் ಸಾಕ್ಷಿ எங்க போனாலும் பைபிள் எடுத்துட்டு போறாரு. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. பார்த்தே இல்லையா? ನೋಡಿದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? இப்பதான் பைபிள் அப்புறம் ஒரு சொம்பு எடுத்துட்டு போறாரு. இப்பலாம் புரியல. ஒரு சொம்பு ஒன்று எடுத்துட்டு போறாரு. சொம்பா தண்ணி தெளிக்கிறது. ஹோலி வாட்டர். ஆரம்ப நாட்களில் பைபிள் இல்லாம எங்கேயும் போக மாட்டார். ಆರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ, அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு அவர் நல்லா உழைந்திருக்கிறார். ಆ ರೀತಿನೇ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆசாரியன், ಯಾಜಕನು. ஆசாரியன் என்று சொன்னால் ಯಾಜಕನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, இப்பெல்லாம் நம்ம நேரடி ஜெபம் பண்றோம். ನಾವಿವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. அன்னைக்கு ஆசாரியன் என்ற வேலை தெரியுமா? ಆಗ ಯಾಜಕನ ಕೆಲಸ, என் பாவங்களையும் என் பாரங்களையும் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன். ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಭಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. அவர்தான் அவர்கிட்ட சொல்லுவார். ಅವರೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋರು. தமிழ் புரியுதா? ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. தேவனோடு நேரடியாக பேசுவதற்கு எனக்கு தொடர்பு இல்லை. ದೇವರ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, மனிதனுக்கு வாய் அவர்தான். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರು. என் குறைகளை சொல்லுவேன், ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರೇನು? ಆಸಾரியன், ಯಾಜಕರು. சொல்றேன், ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ சொல்றேன், ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ பார்த்துக்கிறார். ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. காமெடியா இல்ல? ஆசாரியர் கிட்ட எல்லாரும் கஷ்டங்களை சொல்லுவாங்க. சொல்லுங்க, அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. மனுஷன் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லுவான், நீங்க இப்ப ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவீங்க. புரியவே இல்லை. மனுஷன் உங்களை நம்புறான். ஆமென். ஆனா மனுஷன் எல்லாம் சொல்றான், நீங்க காமெடி ஆதித்யா பார்த்துக்கிறீங்க. மனிதனுக்கு வாய் அவர்தான். மனுஷனிಗೆ ಬಾಯಿ ಅವರೇ. அவருடைய ஃபோக்கஸ் முழுக்க 24 மணி நேரமும் டுவர்ட்ஸ் பீப்புள். ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ 24 ಗಂಟೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ. அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? வேதத்துக்கு அநியாயம் செய்கிறார். ವೇದಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இரண்டாவது, ಎರಡನೆಯದು, பரிசுத்தம் உள்ளதற்கும். ಪರಿಶುದ್ಧ. என்னங்க பாருங்க, மேடைக்கு வராரு, ஒரு பைபிள் எடுத்து வரலாம் இல்ல? ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அவருக்கு பைபிள் யாரா கொடுங்க. உங்க மனைவி இல்லையா இங்க? உங்க மனைவி பழி வாங்குறியம்மா? பின்னாடி உங்க வீட்டுக்காரருக்கு ஒரு பைபிள் கொடுமா. நாங்க எங்க 2 பேருக்கு ஒரே ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார். 2 பேருக்கும் ஒரு பாஸ்டர். ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಪಾಸ್ಟರು. அவர் சொல்லுவாரு, ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, கத்திரிக்காய் வாங்க போனா கூட பைபிள் எடுத்துட்டு போடான்னுவாரு. ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ கத்திரிக்காய் போடுற அந்த பொம்பளை, ಆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೊಡುವ ಹೆಂಗಸು பைபிள் பார்த்தா சுத்த கத்திரிக்காய் போட மாட்டான், நல்ல கத்திரிக்காய் போடுவார். ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಒಂದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. அவரೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ பண்ணிருக்காரு. ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. பைபிள் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ಅಯ್ಯ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗುವಾಗ பாஸ்டர் ஹென்றி ஜோசப் தான் மார்க்கெட்டே போவார். ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋರು. பைபிளோட தான் போவார். ಬೈಬಲ್ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗೋರು. நான் இன்னைக்கு அப்படிதான் நான் போயிட்டு இருக்கேன். ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. அது 2 காரணம். 2 ಕಾರಣ. ஒன்னு, அதான் நமக்கு மதிப்பு. ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ. ಎಲ್ಲ ಕರೆಗಳು சொல்லுங்க, எனக்கு மதிப்பே இதுதான். ನನಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಅದೇ. சத்தமா ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. மதிப்பு, ನನ್ನ ಬೆಲೆ என் வீடு இல்ல, ನನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, பைபிள் தான். ಬೈಬಲೇ. நம்பர் 1. அவர் என்ன ஆனாரு? ಮೊದಲನೇ ಅವರು அசுத்தம் உள்ளதற்கும் ಹೊಳೆಯಾದದ್ದಕ್ಕೂ. வேகமா படிங்க. அசுத்தம் உள்ளதற்கும்
ಹೊಳೆಯಾದದ್ದಕ್ಕೂ அசுத்தம் இல்லாததற்கும் ಹೊಳೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ வித்தியாசம் காட்ட மாட்டார். ವ್ಯತ್ಯಾಸ எப்ப ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. பார்த்தாலும் ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು பாருங்க, பணக்காரர் சப்போர்ட் பண்ணுவார், ஏழை நிராகரிப்பார். ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡವರನ್ನ ಬಂದು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. எப்ப பார்த்தாலும் ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು அவர் நான், என் மனைவி, என் குடும்பம். ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. புரியுதுங்களா? சுயநலவாதி. சூப்பரா சொன்னீங்கல்ல. ஆனா இவர் பேர் என்ன? ಅವರ ಹೆಸರೇನು? என் கஷ்டத்தையே தான் சொல்ல முடியும். ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, அவதான் சொல்லுவேன். ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. பாருங்க, அத பத்தி சட்டை பண்றாரு பாத்தீங்களா? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. கையில மோந்திரம், பிரேஸ்லெட், ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ, ಬ್ರೇಸ್ಲೈಟ್, மாப்பிள்ள மாதிரி இருக்கிறாரு. ಮದುಮಗ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. என் பாரம் அவருக்கு தெரியல, ನನ್ನ ಭಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, தெரியல, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. சொல்ல முடியும். ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. இன்னொருத்தர் இருப்பாரு, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. அந்த பக்கம் பாருங்க, சோத்த பாருங்க பிரதர், நீங்க மட்டும்தான், நாம தான். இவர் தீர்க்கதரிசி, ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ. இன்னைக்கு தேவன் நம்மோடு நேரடியாக பேசுகிறார். ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. தேவன் நேரடியாக பேச முடியாது, ಅವತ್ತು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. நல்லா கவனிக்கணும். மனிதன் சொல்வதை கேட்டு தேவனுக்கு சொல்லுவார். ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அவர் ஆசாரியர், ಅವರು ಯಾಜಕರು. இரண்டாவது ப்ராஃபட், ಎರಡನೇದು ಪ್ರವಾದಿ. தேவன் சொல்லுவதை கேட்டு மனிதனுக்கு சொல்லுவார். ದೇವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நான் சொல்றேன், ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலாமா, ಅಯ್ಯ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದಾ, இந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணலாமா, ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದಾ, கேட்கணும். அவர் தான் போய் கேட்கணும், ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. அவர் ஜெபம் பண்ணி சொல்லுவார், ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. தேவன் இவரை நம்பி இருக்கிறார், ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, மனிதன் அவரை நம்பி இருக்கிறார், ಮನುಷ್ಯರು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ரெண்டு பேருமே டுபாகூர். இப்போ ரெண்டு பேருமே டுபாகூர், ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. 25 அவர் என்ன பண்றாரு? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? தமிழ்ல படிங்க. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ஐயா 25 அதிலுள்ள தீர்க்கதரிசிகள் அதன் நடுவில் கட்டுப்பாடு பண்ணுகிறார்கள். கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம், கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம். அவர் யாருங்க? அவர் யாரு? கர்ஜிசுவ சிம்ஹம். அப்புறம் இறை கவுகிறதற்கு போல ஆத்துமாக்களை அவர்கள் பட்சிக்கிறார்கள். திரவியத்தையும் விலையுயர்ந்த பொருள்களையும் வாங்கிக் கொள்ளுகிறார்கள். அதன் நடுவில் அநேகரை விதவைகளாக்குகிறார்கள். இவர் யாருங்க? இரண்டாவது ஆள் யாரு? ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಪ್ರವಾದಿ. சத்தமா ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. தேவன் யாரை நம்புறாரு? ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ? அவர் என்ன பண்றாரு தெரியுமா? அவரேನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? அவர் யார்? அவர் ಯಾರು? சிங்கம். ಸಿಂಹ. இறை கவுகிறது. ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾರೆ. நல்ல ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. திரவியத்தையும் ಆಸ್ತಿಯನ್ನು விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி கொள்ளுகிறார். ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ சொல்றாரு, ಹೇಳ್ತಾರೆ, இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தகடு இருக்குது. ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ತಗಡಿದೆ. புரிய மாட்டேங்குதுல்ல? ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தகடு இருக்குது. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ತಗಡಿದೆ. அதுக்குள்ள தகடு, இதுக்குள்ள தகடு, ಅದರೊಳಗಡೆ ತಗಡು, ಇದರೊಳಗೆ ತಗಡು. பாருங்க, ஒரு நோக்கமே பணம் சம்பாதிக்கணும். ಅವರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. சுமார் வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ உங்களுக்கு யாரும் சூனியம் பண்ணிட்டாங்க, ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, உங்க புருஷன் யாரும் சூனியம் பண்ணிட்டாங்க, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಗೆ ಯಾರೋ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50,000 கொடுத்தீங்கன்னா ಒಂದು 50,000 ಕೊಟ್ರೆ சூனியத்தை எடுத்துருவேன், ಶೂನ್ಯ ತೆಗೆದು ಇವರೇ தகடு எடுத்து வருவாரு. ಅವರೇ ಆ ಒಂದು ತಗಡು தகடு கீழே போட்டு அவர் எடுத்துப்பாரு. தகடு ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. தகடு ஊழியம். ತಗಡು ಸೇವೆ. என்ன ஊழியம்? ಏನು ಸೇವೆ? இவருக்கு என்ன பேரு? ಅವರಿಗೇನು ಹೆಸರು? ಪ್ರವಾದಿ, ತೀರ್ಕದರ್ಶಿ. ನಂಬರ್ 1 ಫೇಲಿಯರ್. ನಂಬರ್ 1 ಫೇಲಿಯರ್. ನಂಬರ್ 2 அதுவும் ஃபெயிலியர். அது ஃபெயிலியர். இவங்க ரெண்டு பேருமே தேவனால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள். ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ஆசாரனா இருக்கணும்னா ಯಾಜಕರಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ஆரோன் குடும்பத்துல பிறக்கணும். ಆರೋನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಲೇವಿಯனா இருக்கணும். ಲೇವಿಯಾಗಿರಬೇಕು. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ? ಲೇವಿಯனா இருக்கணும். ಲೇವಿಯಾಗಿರಬೇಕು. அதாவது ஆரோன் குடும்பத்துல பிறக்கணும். ಆರೋನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. நல்ல ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, நல்ல ಉயர்ந்த ஜாதி, ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತವಾದ ಜಾತಿ. ஆனா இவருடைய 24 மணி நேரமும் இவருடைய ஃபோக்கஸ் யார்தான்? 24 ಗಂಟೆನೂ ಅವರ ಫೋಕಸ್ இருப்பாங்க. ಜನಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನங்களுக்காக பரிதபிப்பார். ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. மனைவி சொன்னா கேட்டுப்பீங்களா? அப்படியா? இல்ல செவிடு மாதிரி இருப்பீங்களா? மனைவி சொன்னா செவிடா இருப்பீங்களா கேட்பீங்களான்னு கேட்டேன். அதுக்கு பதில் சொல்லுவீங்களா? நீங்களா இருப்பீங்கல்ல? சரி, இவர் அவுட் ஆயிட்டார். அவர் அவுட். போங்க. இரண்டாவது தீர்க்கதரிசி. ಎರಡನೇದು ಪ್ರವಾದಿ. அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? இறை கவுகிறார். 25. அதிலுள்ள தீர்க்கதரிசிகள் அதன் நடுவில் கட்டுப்பாடு பண்ணுகிறார்கள். கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் இறை கவுகிறதற்கு போல. இவர் நோக்கம் தெரியுமா?
ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹವು பணக்காரன இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்க, ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನನ ನೋಡಿ சும்மா வந்துட்டு ಸುಮ್ನೆ கை ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು தலை மேல தட்டி, ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿ மகனே ಮಗನೇ உனக்கு வடக்கே இருந்து பொண்ணு வருது, ನಿನಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ கிழக்கே இருந்து மாப்பிள்ளை வருது, ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, கடைசியில பாட்டுல எதிர் வீட்டுல இருந்தே வருது. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ. புரிய மாட்டது. ப்ராஃபிட்டிக் மினிஸ்ட்ரி இஸ் a profitable ministry. ಪ್ರವಾದಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಒಂದು ಸೇವೆ. நாங்க வந்தா டீ குடுக்குறீங்க, ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಟೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ஆனா தீர்க்கதரிசி சொல்றவங்க வந்து ஹார்லிக்ஸ் குடுக்குறீங்க. ಆದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳೋರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. அவர் சும்மா தலை மேல தட்டுறாரு, ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಟ್ತಾರೆ, மகளே மகளே ಮಗನೇ ಮಗಳೇ மகனே ಮಗನೇ உனக்கு வடக்கே இருந்து பொண்ணு வருது, ನಿನಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಹುಡುಗಿ தெற்கே இருந்து மாப்பிள்ளை ಬರ್ತಾಳೆ, வருது, ನಿನಗೆ ಉತ್ತರದಿಂದ கடைசியில ಹುಡುಗ பார்த்தா ಬರ್ತಾರೆ, இன்டர்நெட்ல இருந்தே வருது. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ. அவங்க தான் நீ சிறப்பா இருக்கிறாங்க. ಅವರೇ ಇವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾರೆ. புரிய மாட்டேங்குதுல்ல. ಅರ್ಥ இன்னைக்கு ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. காலையில ஒரு ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ தீர்க்கதரிசி பேசுறாருன்னா ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ இடமே நிரம்பிட்டு ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ತುಂಬೋಗಿರ್ತಾರೆ. உண்மையா பொய்யா? ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳ? ஐயா உண்மையா பொய்யா? பாஸ்டர் வராருன்னா ಪಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ரெண்டாவது அவர் யார்? திரும்ப தீர்க்கதரிசி. ಎರಡನೇದು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ. தேவன் இவரை நம்பி இருக்கிறார், ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, மனிதன் அவரை ஆசாரியர் நம்பி இருக்கிறார். ಮನುಷ್ಯರು ಯಾಜಕರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. நீங்களும் போயிடலாம், நீங்களும் அவுட் ஆயிட்டீங்க. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ரெண்டு பேரும் ஜெபம் பண்றீங்களா? ஆண்டவரே என்னை ஒரு ஆசாரியனை போல மாத்துங்க. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. பாபு ஜெபம் பண்றீங்களா? என்னை தீர்க்கதரிசியா மாத்துங்க ஆண்டவரே. ಆಮೆನ್. Glory. என் வீட்டு வாசல்ல கியூல ஜனம் நிக்கணும். நான் எல்லாருக்கும் ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பிசாசு ஓட்டுறதுக்கு 10,000 ரூபாய், தகுதி எடுத்தா 5,000 ரூபாய். சொல்லுங்க. மூணாவது ஒருத்தர் இருக்கிறார், பிரபுக்கள். ಹೇಳೋಣ, ಮೂರನೇ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, அவருக்கு எல்லாமே இருக்குது. ಪ್ರಭುಗಳು, ಅವರಿಗೆ அவருக்கு ಎಲ್ಲ இல்லாத ಇದೆ, ஒண்ணுமே இல்ல. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. கவனிங்க, அடுத்த ஒரு வார்த்தை ಅನಂತರದ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ 27 27 முதல்ல சொல்றாரு, ரெண்டு இடத்துல சொல்றாரு. அதாவது ஆசாரினால் கனவீனம் பண்ணப்படுகிறேன். ಯಾಜಕನಾಗಿ ಗಣಹೀನ ಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. 26 கடைசி படிமா, 26 கடைசி படிமா. என் ஓய்வு நாட்களுக்கு கடைசி படிமா, கடைசி வார்த்தை. அவர்கள் நடுவிலே நான் கனஈனம் பண்ணப்படுகிறேன். சத்தமா. அவர்கள் நடுவிலே நான் கனஈனம் பண்ணப்படுகிறேன். கேள்வி, உங்க வீட்டுக்கார் உன்னை கனவீனம் பண்ண அவரோட வாழ்வியான்னு கேட்டேன். ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಣಹೀನ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ? உங்க வீட்டுக்கார் 4 பேர் மத்தியில உனக்கு கனவீனம் பண்ணா நீ அவரோட வாழ்வியா? 4 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ? பிரதர் பாபு, உங்க மனைவி உங்களை கனவீனம் பண்றாங்க எல்லாரும் மத்தியிலும், நம்ம பொண்ணோட வாழ்வீங்களா? வாழ்ந்து ஆகணுமா? குடும்பத்துல கனவீனம் பண்றாங்க உங்களை, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ சபையில கனவீனம் பண்றாங்க, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ வேலையில கனவீனம் பண்றாங்க, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ பேரை நார கிழிக்கிறாங்க, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. சொல்றவர் முதல்ல வாழ்வாரன்னு கேளுங்க. டிஸ்ஆனரிங் காட், ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಅಪಕೀರ್ತಿ. ஒருத்தர் பிரபுக்கள். ಮೂರನೇದು ಪ್ರಭುಗಳು. அவருக்கு எல்லாமே இருக்குது இல்ல? ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, என்ன குறைவு அவருக்கு? ಅವ್ರಿಗೇನ್? ஆனா இன்னும் என்ன பண்றாரு தெரியுமா? ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? இறை கவுகிற ஓநாய் போல ನುಂಗುವಂತಹ அநியாயமாய் பொருள் சம்பாதிக்கிறார்கள். ಸುಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವ ಆತ್ಮಮಕ್ಕಳை கொள்ளையிடுகிறார். ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. பாத்தீங்களா? அவருக்கு என்ன பேரு? ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು? என்ன ಏಳೆಯಾ? ಬಡವರ? ஏழையா அவரு? ಅವರು ಬಡವರ? சத்தமா சொல்லுங்க. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. மகாபிரபு. ಮಹಾಪ್ರಭು. என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில். ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ஆனா அவருக்கு இன்னும் ஆசை என்ன? ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ. இன்னும் என்ன வேணும்? ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಬೇಕು? ಹಣ ಬೇಕು. இன்னும் பொருள் வேணும். ಇನ್ನೂ ವಸ್ತು ಬೇಕು. இன்னும் 2 வீடு வாங்கணும். ಇನ್ನೂ 2 ಮನೆ ತಗೊಬೇಕು. 2 கார் வாங்கணும். ಇನ್ನೂ 2 ಕಾರ್ ತಗೊಬೇಕು. இன்னும் 2 புதிய கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும். ಇನ್ನೂ 2 ಕಂಪನಿ இறை கவுகிற ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ பொருள் சம்பாதிப்பார். ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. எப்படி சம்பாதிக்கிறாரு? ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ஊரை உடைச்சி ஒலையில போடுறாங்கன்னு சொல்றாங்களே. ಊರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ அநியாயமாய் வேலை வாங்கி தரேன், ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, அமெரிக்காக்கு அனுப்புறேன், ನಿನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, உனக்கு வீடு வாங்கி தரேன், ನಿನಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ஏதோ ஒரு புறம்போக்கு கேட்டது உனக்கு பத்திரம் பண்ணி கொடுத்துறேன், ನಿನಗೆ ಪತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 4 மாடி கட்டிடத்தை உனக்கு எழுதி கொடுத்துறேன், 4 ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿನಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. சம்பாதிக்கிறார். ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? பைபிளே பார்க்கல பிரதர், பைபிளே பார்க்கல. தீர்க்கதரிசி புரியுதா? தீர்க்கதரிசி பைபிள் பார்க்கலன்னா பாவி எப்படி பார்ப்பான்? ரைட். மூணாவது இருக்கிறார், சொல்லுங்க. பிரபு. ಮೂರನೇ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭು. ಸತ್ತಮ சொல்லுங்க, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಅವರು எப்படி தெரியுமா? ಅವರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಇದು மாதிரி ದುಬಾ ಕೊಡ್ತಾன். ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿನೇ. ಎಲ್ಲ இருக்குது,
ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ஆனா அவர் திருப்தியே இல்ல. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. திருப்தியா இருக்கீங்களா? திருப்தியா இருப்பதை கொண்டு சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? இவரும் ಅವರು ಕೂಡ ಔಟ್. நாலா ஒருத்தர் இருக்கிறார். ನಾಲ್ಕನೇದಾಗ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. சொல்றாரு, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அடுத்து ಅನಂತರ ಜನಗಳು 29ஆம் வசனம் 29ನೇ ವಾಕ್ಯ, தேசத்தின் ஜனங்கள், தேசத்தின் ஜனங்கள் போதும். ದೇಶದ இவங்க என்ன பண்றாரு தெரியுமா? படிங்கம்மா. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? தேசத்தின் ஜனங்கள் இடுக்கண் செய்து கொள்ளையடித்து சிறுமையும் எளிமையுமானவனை ஒடுக்கி அந்நியனை அநியாயமாய் துன்பப்படுத்துகிறார்கள். அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு? இப்ப இவரேன் ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? அநியாயமாய் துன்பப்படுத்துகிறார். என்னங்க? அநியாயமாய், சத்தமா சொல்லுங்க. அநியாயமாய் துன்பப்படுத்துகிறார். ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ. நான் சொல்றது புரியுதா? முதலாளி யாரு? ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಯಾಜಕರು. சத்தமா? ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ஆசாரி. ಯಾಜಕರು. அவர் ஏமாத்திட்டு போயிட்டார். ಅವರು ಏಮಾರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿ. ಮೂರನೆಯವರು ಪ್ರಭುಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಜನಗಳು. யாரைத்தான் நம்புவதோ? ಯಾರನ್ನು ನಂಬೋದು? தேவன் சொல்கிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஒரு மனிதனை தேடுகிறார், ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ஒருவனையும் காணேன், ಒಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. கரங்களை சொல்லுங்க, ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ தேவனே, ದೇವರೇ, நீ தேடும் மனுஷன் நான் தான். ನೀವು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯ ನಾನೇ. நான் சொல்ல போறேன், தம்பி போடுறீங்களா? இந்த 4 பேருமே சுய மகிமை தேடுகிறார்கள், தேவ மகிமை தேடவில்லை. ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ஒரு அம்மா சொன்னாங்க, அவங்க ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ஆசாரி தேடுறாரு, ಯಾಜಕರು ಏನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? மகிமை, ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು. தீர்க்கதரிசி ಪ್ರವಾದಿ சுய மகிமை, ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆ. ಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆ. ಇವರ ಜನಗಳು சுய மகிமை, ಸ್ವಮಹಿಮೆ. புரியுதா? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? இதை தேடுறாங்க. ಏನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? அடுத்த ஸ்லைட். He must be a man not seeking self glory. சொல்லுங்க, சுய மகிமையை எல்லாம் சொல்லுங்க. ಸ್ವಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಾನು சுய மேன்மையை ಸ್ವಂತ விரும்புவதில்லை, ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. தீர்க்கதரிசிகிட்ட எல்லாரும் பணம் இருக்குதா? ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ஆசாரியர் பணம் இருக்குதா? ಯಾಜಕರ ಹತ್ರ பணம் இருக்குதா? ಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ பணம் இருக்குதா? ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? இருக்குதுல்ல? என்ன பாஸ்டர் வாடகையே கட்டல 2 மாசமா? சொல்லுங்க எல்லாரும், தேவன் தேடுகிற மனிதன் யாரா இருக்கணும்? ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ದೇವರು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು? சத்தமா சொல்லுங்க, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. எல்லாம் சொல்லுங்க. அடுத்த வாரம், ಬರುವ ವಾರ மைக் தரலனா கூட, ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, பாட்டு பாட வாய்ப்பு இல்லனா கூட, ಹಾಡು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, மேடை கிடைக்கலாம் கூட, ಮೇಡೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರು, நான் ஊழியம் பண்ணுவேன், ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೆನ್. சத்தமா சொல்லுங்க. ಆಮೆನ್. தேவன் தேடும் மனிதன் யாரை தேடுறாரு? ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯ யாரை தேடுறாருன்னு? ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಯಂ ಮೇನ್ಮಯ ತೇಡಾದ ಮನುಷ್ಯನ್. உங்களுக்கு தெரியுமா? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? சிலர் எங்களை வாழ்த்துவாங்க, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾರೆ, சிலர் எங்களை தூற்றுவாங்க. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈತಾರೆ. ஐயா கேட்டு பாருங்க, ಅಯ್ಯನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. அவரை வாழ்த்துறவನು இருக்கிறான், ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ, இருக்கிறான், ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ. கேட்டு கேட்டு சலிச்சு போச்சு. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ரட்சிக்கப்பட்ட ஒருத்தனுக்கு, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬರಿಗೆ சொர்ணேர் கூடாது. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ, சொல்லுங்க, சொரணை. தமிழ் தெரியாதோ? சொரணை, மானமரியாதை, ರೋಷ ಇರಬಾರ್ದು. சொல்லுங்க, எனக்கு சொர்ணே இல்ல, ನನಗೆ ರೋಷನೇ ಇಲ್ಲ. என்ன வேணா திட்டு, ಏನಾದ್ರೂ ಬೈರಿ, எனக்கு என்ன வராது. ನನಗೇನ್ ಬರಲ್ಲ. என்ன பிரதர்? கோவம். உங்க மனைவி கேட்கணும், சிஸ்டர் கோவம் வருமா? மூக்கு மேல கோவம் வருது இல்ல அவருக்கு? அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுது, நானும் அதனால வாழறேன், வேற எவ்வளவு வாழ்ந்திருக்க மாட்டேன். என்னையா, நானும் அதனால வாழறேன், வேற எவனா வேற ஒருத்தியா இருந்தா வாழ்ந்திருக்க மாட்டா. சொல்லுங்க, நீங்க ஏமாத்திட்டீங்க, கர்த்தர் அதோட ஏமாத்திட்டார். ಕರ್ತರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏಮಾರ್ಬಿಟ್ರು. பஞ்ச் போட்டு தம்பி. 2வது குறிப்பு, ಎರಡನೆಯ ಒಂದು, தேவன் தேடும் மனிதன் யார்? ದೇವರು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯನು. வார்த்தையில் நிற்கிற மனிதர்களை தேவன் தேடுகிறார். ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இவர் ಔಟ್ ಆಯ್ತಾர், ಅವರು ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಯೋಚಿಸ್ತು பாத்தீங்களா? ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು. ஆனா யோசித்து பாத்தீங்களா? நம்பர் 1 ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ, நம்பர் 1 என்ன ஆயிடுச்சு? ಮೊದಲನೇದೇನಾಗೋಯ್ತು? ಯಾಜಕರು ஐயா ஒரு ஏமாற்றத்தை மேல தாங்க முடியல. ಒಂದು ಏಮಾರುವಿಕೆನ ನಮ್ಮಿಂದ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. அவனால ஹேண்ட்ஸம் ஆக்டர் மாதிரி இருக்கிறாரு, ಅವ್ರ ಆಕ್ಟರ್ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ஆசாரியர் ಯಾಜಕರು அவர் ஏமாத்திட்டாரு, ಅವ್ರು ಏಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. இவரு தீர்க்கதரிசி ಪ್ರವಾದಿ
நல்லா கிருபெல்லாம் கொடுத்தாரு, ಒಳ್ಳೆ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲ வரங்களை ತಗೊಂಡ್ರು, கொடுத்தாரு, ವರಗಳು ಕೊಟ್ರು, வல்லமையை கொடுத்தாரு, ಶಕ್ತಿನ அவர் ಕೊಟ್ರು, வார்த்தையில ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்தாரு, ಅವರ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ அதையும் ಕೊಟ್ರು. வியாபாரமாக்கிட்டாரு. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. மூணாவது ஒரு ஆளு ಮೂರನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ சத்தமா ಪ್ರಭು, மகாபிரபு, ಮಹಾಪ್ರಭು, எல்லாம் இருக்குது, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ஆனா இன்னும் அவருக்கு வேணும். ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು. பொய்யிலே பிறந்து பொய்யில வளர்ந்த புலவர் பெருமான். ಸುಳ್ಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. நாலா ஜனங்கள், ನಾಲ್ಕನೇದು ಜನಗಳು. பாத்தீங்களா அவருடைய இதயம் எப்படி இருக்குல்ல? ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಹೆಂಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ஐயா ஒரு ஏமாற்றத்தையே தாங்க முடியல. ಒಂದು ಏಮಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ஏமாற்றத்தின் மேல் ஏமாற்றம், ஏமாற்றம் மேல ஏமாற்றம். ಏಮಾರುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏಮಾರಿಸಿ கரங்களை ಏಮಾರಿಸ್ತಾನೆ உயர்த்தி, ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳ தேவனே, ದೇವರೇ, உங்களை துக்கப்படுத்தி ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸಿ நான் சந்தோஷம் வாழவே முடியாது, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಾಗದು. உங்களை துக்கப்படுத்தி ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸಿ நான் மகிழ்ச்சியா வாழ முடியாது. ನಾನು ಹರ್ಷದಿಂದ ಜೀವಿಸಲಾರೆ. நம்புறீங்களா? ನಂಬ್ತೀರಾ? சொல்லுங்க. அதாவது வாலிப பிள்ளைகளுக்கு யவன அம்மா அப்பா ಮಕ್ಕಳಿಗೆ துக்கப்படுத்தி சந்தோஷம் வாழவே முடியாது. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಾಗಲ್ಲ. ஒரு ஊழியனை துக்கப்படுத்தினா சந்தோஷமா வாழ முடியாது. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೆನ್. நான் ஒரு பாஸ்டர் கிட்ட 16 வருஷம் இருந்த ஒரு பாஸ்டர் கிட்ட, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ 16 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥ அவர் ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? முன்னாடி உட்கார்ந்து நான் பேசுனதில்லை, உட்கார்ந்து பேசுனதில்லை. ಅವರು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அவர் துக்கப்பட்டா ಅವರು ದುಃಖ ಪಟ್ರೆ அது எனக்கு நல்லது இல்ல. ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. சொல்லுங்க, கரங்களை உயர்த்தி, ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, தேவனே, ದೇವರೇ, நீ ಕೈಯ ಉಯರ್ತನು, தேவனே, ದೇವರೇ, உங்களை துக்கப்படுத்தினா ನಿಮ್ಮನ್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದ್ರೆ என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிரும். ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿದೋಗತ್ತೆ. நம்புறீங்களா? ನಂಬ್ತೀರಾ? என் செயல்கள், ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು, என் பேச்சு, ನನ್ನ ವಾರ್ತೆ, என் நடத்தை ನನ್ನ ನಡತೆ துக்கப்படுத்தினா ದುಃಖಪಡಿಸಿದ್ರೆ நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. கைப்பு சொல்லுங்க, தேவனை துக்கப்படுத்தினா, ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ದೇವರನ್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು தேவனை ಹೇಳಿ, துக்கப்படுத்தினா ದೇವ್ರನ್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದ್ರೆ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன். ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. தேவனை துக்கப்படுத்தாத, ದೇವರನ್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡ, ஊழியக்காரன் துக்கப்படுத்தாத, ಸೇವಕರನ್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡ, ஆவியானவன் துக்கப்படுத்தாத. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡ. யாரை தேடுகிற? நம்பர் 1, ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತೀಯಾ? சுய மகிமை விரும்பாதவனை. ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕದೇ ಇರುವವನು. இரண்டாவது, ಎರಡನೇದು, மேன் ஆஃப் வேர்ட். அது போடுங்க, மேன் ஆஃப் வேர்ட். ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್, வார்த்தையில் இருக்கிறவர்கள். ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರು. பைபிள் கேட்டு சொல்லுங்க, வார்த்தையில் நிக்கிறேன். ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, உணர்ச்சிகளை அல்ல, ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ உணர்ச்சிகளை அல்ல. ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನಲ್ಲ. நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன், ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. எனக்கு 10 அடைப்பு இருந்தது, ನನಗೆ 10 மல்டி பிளாக்ஸ். ಮಲ್ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. எனக்கு 5 வெயின்ஸ் போட்டுருக்குது உள்ள, 5 ವೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. 16 வருஷம் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு பிரச்சனை தான். ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ. சமீபத்துல ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இப்பதான் நான் செக்அப் போனேன். ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನದ ನಂತರ ಈಗಲೇ ನಾನು ಚೆಕ್ಅಪ್ ரொம்ப நாள் போறதே இல்ல. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ அந்த ಇರಲಿಲ್ಲ. டாக்டர் அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்து சொன்னாரு, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, அது ஒரு 16 பக்கம் இருந்துச்சு. ಒಂದು 16 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇತ್ತು. அவர் சொன்னாரு, இதை பார்த்துட்டு ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, எல்லாரும் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கணுமே. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. தமிழ் புரியுதா? ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கணுமே. ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ அடிக்கடி ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. வந்து தான் போயிட்டு தான் இருக்குது. ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ அது ಇದೆ. எப்போ வரும் எப்போ போகணும்னு தெரியல. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ தூங்காத இரவுகள் நிறைய இருக்குது. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ರಾತ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜಾಸ್ತಿ சில ಇದೆ. நேரங்களில் 1 மணி நேரம் கூட தூங்க முடியல. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಲಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜ. ஆண்டவர் சொன்னாரு, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, நீ அதோட டிராவல் பண்ணு, ನೀನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡು, நான் உன் கூட டிராவல் பண்ணுவேன். ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. இதோட டிராவல் பண்ணு, ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ அதோட ಮಾಡು, டிராவல் பண்ணு. ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ என்ன ಮಾಡು. சொல்லுங்க, அதோட தான் டிராவல் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. ಅದರ ಜೊತೆನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದರ ಜೊತೆ? என்னங்க? இதோட ஆண்டவரோட இல்ல. ಯಾವ್ದರ ಜೊತೆ? அந்த சண்டை போற மனைவியோட, ಆ ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ, சண்டை போற புருஷன்கிட்ட, ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಗಂಡ ಜೊತೆ, வீட்டுக்கு போட்டியா பேசுறவங்க கிட்ட தான். ಪೋಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರ ಜೊತೆನೆ. அவருக்கு புரியவே இல்ல. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ. சொல்லுங்க, அதோட தான் டிராவல் பண்ணணும். ಅದರ ಜೊತೆನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ஆனா அவரே கூட டிராவல் பண்ணுவார். ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ அந்த வியாதியோட டிராவல் பண்ணு, ವ್ಯಾಧಿ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡು, பலவீனத்தோட டிராவல் பண்ணு. ಬಲಹೀನತೆ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ என் கிருபை உனக்கு போதும். ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. விளக்க மாட்டாரு, ತಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ஆனா கிருபையை தருவார். ಆದ್ರೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. சொல்லுங்க, எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, தேவ வார்த்தையில் நிக்கிறேன். ದೇವ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀನಿ. கவனிக்கிறீங்களா எல்லாரும்? ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ಎಲ್ರು? நான் சொல்லுங்க, ಹೇಳಿ. என் பார்வையில் வேதம் அல்ல, ನನ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇದವಲ್ಲ. இருக்கிறீங்களா? என் பார்வையில் வேதம் அல்ல, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇದವಲ್ಲ, வேதத்தின் பார்வையில் நான். ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು. கவனிங்க எல்லாரும். ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ. என் பார்வையில் வேதம் படிச்சா ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು இந்த ಓದಿದ್ರೆ வசனத்துக்கும் என் சூழ்நிலைக்கும் சம்பந்தமே இல்ல. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. தமிழ் புரியுதா? ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? இத படிக்கிறதுக்கும் ಇದು ಓದೋದಕ್ಕೂ சம்பவங்களும்
வாழ்க்கையின் சம்பவங்களுக்கு பொருத்தமே இருக்காது. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಭವಗಳಿಗೂ ஆனா ಏನು தேவன் ಅರ್ಥನೇ ಇರಲ್ಲ. பொருத்தமாக்குவார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ கடந்த ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 மாசத்துக்கு முன்னால 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ 1ஆம் தேதி காலை ஆராதனை, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು மாசம் ಆರಾಧನೆ, முதல் தேதி ஆராதனை. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ. அன்னைக்கு நான் தேவன் நடுவில் இருக்கிறார் ಆ ದಿನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ವಾರ್ತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. பிரசங்கம் பண்ணி கீழே இறங்கினேன். ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದೆ. வீட்டுக்கார மக்கள் 5:30 மணிக்கு ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:15 மேல வரும்போது, சபைக்கு வரும்போது ಮೇಲೆ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ஒரு இரும்பு பார், ஒரு இரும்பு இது இருந்துச்சு, பேர் ராடு. ಒಂದು ರಾಡ್ ಇತ್ತು, அதுல இடிச்சுக்கினாங்க. ಅದರಲ್ಲಿ அப்ப ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. தெரியல. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ஆராதனை முடிஞ்சு ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ எல்லாரும் அவங்க ஜெபம் பண்ணாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ஜெபம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 9:30 மணி இருக்கும். 9:30 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. பெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ஓன்னு அழறாங்க, ಓ ಅಂತ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, சத்தம் போட்டு அழறாங்க, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, அங்க இங்க புரள்றாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ என்னன்னு ಉರುಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கேட்டா ஒண்ணுமே தெரியல. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. 5:30 மணிக்கு அந்த ராட்ல இடிச்சுக்கின அந்த இடி 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಡಲ್ಲಿ எலும்பு ಹೊಡ್ಕೊಂಡು துண்டாயி ಅದು ಮೂಳೆ ಮುರಿದು வலி அதிகமாகி ಆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ அந்த 2 பேர் தான் எங்க வீட்டுல இருக்கிறோம். ನಾವಿಬ್ರೇ ಮನೇಲಿ ಇದೀವಿ. எனக்கு என்ன அப்பதான் அத மேடையில் நல்லா பேசலாம், ಆ ಮೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ஆனா அந்த நேரத்துல கையும் ஓடல காலும் ஓடல. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಓಡ್ಲಿಲ್ಲ. இப்பதான் சூப்பரா பிரசங்கம் பண்ணிட்டு வந்துக்கிறேன். ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. காலை வாக்குத்தத்த ஆராதனை, ವಾಗ್ದಾನದ ಆರಾಧನೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ. பேசின எனக்கே வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறல. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. ஆனா நிக்கிறேன். ಆದ್ರೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. சொல்லுங்க, I stand on the word. ದೇವರ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀನಿ. சொல்லுங்க, வார்த்தையை சொல்லுங்க, வார்த்தையின் மேல் நிற்கிறேன். ವಾರ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. சத்தமா சொல்லுங்க, man of word, man of word. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್. நான் என்ன சொல்றேனோ அப்படி செய்வேன். ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. வாயை திறந்தா ஒரே பொய் தான். ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರೀ ಪೊಯ್ಯೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು, ಸುಳ್ಳು. வாயை திறந்தா ஒரே பொய் தான். ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು. அரசியல்வாதில மோசம், அரசியல்வாதில ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಮೋಸ. சொல்லுங்க, நீங்க வார்த்தையில் நிக்கிறீங்கன்னு கேளுங்க. ನೀವು ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. கை பிடிச்சு கேளுங்க. ಕೈಯ ಪುಡ್ಚಿಕೆ. நேத்தோடு நீ சொன்ன வார்த்தை காத்தோடு போயாச்சு. ನಿನ್ನೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ವಾರ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. தேவன் யார் எதிர்பார்க்கிறாரு? ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 56 ஆண்டுகளாக ஆண்டவரோடு நடக்கிறேன். 56 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೀತಿದ್ದೀನಿ. எதிர்மறையான சம்பவங்கள், ಎಷ್ಟೋ ವಿರೋಧವಾದ எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள், ವಿರೋಧವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು, எதிர்மறையான மனிதர்களை சந்திக்கிறேன். ವಿರೋಧವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತೀನಿ. போன வாரம் ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னாரு, ಹೋದ ವಾರ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, நீங்க கொரோனால செத்து போயிட்டீங்கன்னு உங்க அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் சொன்னாரியா? ಅಯ್ಯ ನೀವು ಹೋದ ವಾರ ಸತ್ತೋದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. சொன்னது யாரு? ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಸ್ವಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ இருக்கிறீங்களா? பாபு இருக்கிறீங்களா? சொன்னது யாரு? ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? சொன்னது நீதானா? சொல் மனமே. ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನೇನಾ? சொன்னது ಹೇಳು யாரு? ಮನಸ್ಸೇ. உங்க அசிஸ்டன்ட், உங்க உடன் ஊழியர் சொன்னாரியா ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ கோவில ಪಾಸ್ಟರ್ செத்து போயிட்டீங்கன்னு? ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರಿ. நல்லவர்ல வரலாம். ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. அவர் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் வச்சுக்கிறேன், அது எவ்வளவு பெரிய பெரிய விஷயம். ಅವ್ರನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ இதான் ವಿಷಯ. உலகம். ಇದೇ ಲೋಕ. சொல்லுங்க, ஆண்டவர் கரங்களை உயர்த்தி ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ஏழ்மையிலும் வறுமையிலும் ನನ್ನ ದರಿದ್ರದಲ್ಲೂ ನನ್ನ யாசித்தாலும் ಬರದಲ್ಲೂ தூஷித்தாலும் ಯಾರು ದೂಷಿಸಿದ್ರು இந்த ಕಷ್ಟ வார்த்தையில் ಕೊಟ್ರು, இருக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க ಈ ஆண்டவரே. ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ. சூழ்நிலைகள் மாறலாம், ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು மனிதர்கள் ಬದಲಾಗಬಹುದು, மாறலாம், ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು எல்லாமே மாறலாம். ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಬಹುದು. நீங்களும் மாறலாம், ನೀವು ಬದಲಾಗಬಹುದು, நானும் மாறலாம். ನಾನು ஆனா ಬದಲಾಗಬಹುದು. வார்த்தை மாறாது. ಆದ್ರೆ ವಾರ್ತೆ சொல்லுங்க, ಬದಲಾಗಲ್ಲ. சொன்னவர் உண்மை உள்ளவர், ಹೇಳಿದವರು நம்பத்தகுந்தவர், ಅವರು நம்பிக்கை புகுந்தவர். ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವರು ஆமென். ನಿಜವಾದವರು. தேவன் யாரை தேடுறார்? நம்பர் 1 யாரை தேடுறார்? ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? நம்பர் 1. ಒಂದನೆಯದು படிக்க மாட்டீங்களோ? ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆಶಿಸಿದವರು. கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிமிந்து உட்காருங்க, நிமிந்து உட்காருங்கன்னு சொன்னேன். சுய மேன்மை விரும்பாத மனிதர்கள். ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೇಡದ ಮನುಷ್ಯರು. புரியுதா உங்களுக்கு? திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து வாடா போடான்னு எப்படி இருக்கும் உங்களை? ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಬಾರ ಹೋಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ ನಿಮಗೆ? 32 பல்லும் ஒழிஞ்சிரும் அவனுக்கு. சமீபத்துல ஒரு கூட்டம், ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಟ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ திருமண ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ஆராதனை. ಒಂದು ಮದುವೆ ಆರಾಧನೆ. நான் தான் செய்தியாளர். ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ஒருத்தர் எம்சி பண்றாரு. ಅವ್ರು MC ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்போ சொன்னேன், ஒரு போதகரின் மகள், அது ಬೋಧಕರ ಮಗಳು, ஒரு தீர்க்கதரிசியின் மகள், ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಗಳು, ஏகப்பட்ட பாஸ்டருங்க, ಅನೇಕ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್. அப்போ ஒருத்தருக்கு நான் சொன்னேன், அவர்கிட்ட ஐயா அவர் ஜெபம் பண்ணுவாரு. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಯ್ಯ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು பிஷப்னு சொல்லுங்க, ಬಿಷಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಂತ? என் பேர் என்ன போடுங்க, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹಾಕಿ? தப்பு இல்ல, ಬಿಷಪ್. அது உலகம் சொல்லணும், நான் சொல்லக்கூடாது. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. இது வரைக்கும் நான் என்னுடைய புஸ்தகத்துக்கு, எழுதின புஸ்தகத்துக்காக, ನಾನು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ, என்னுடைய செய்திகளுக்காக ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 10 டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறேன். 10 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಟ್ಟ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಗಾಡ್. அது எங்க இருந்தே தெரியாது.
ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அதுவா என்ன பயன்படுத்துது? ಅದ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದೆ. அது ஒரு பேப்பர். ಅದು ಒಂದು ಪೇಪರ್. சத்தமா ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. அபிஷேகம் தான் என்ன பயன்படுத்துது. ಆದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕನೇ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದೆ. வார்த்தை என்ன பயன்படுத்துது. ವಾರ್ತೆ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದೆ. மூணாவது ಮೂರನೆಯದು ஜெபி யாரை தேடுறாரு தெரியுமா? ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ சத்தமா ಜೋರಾಗಿ. எப்படிங்க? ಹೇಗೆ? நீங்க 3 பேரும் 4 பேரும் அப்படிதானா? ನೀವು 4 ಜನ ಹಾಗೇನಾ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ. அன்னைக்கு அதிகப்படியான தேவை, ಅವತ್ತು ಅಧಿಕವಾದ ಅವಶ್ಯಕ, அதிகமான ஜெபம். ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. குறைவான தேவை, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಒಂದು குறைவான ஜெபம். ಕೊರತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. நீங்க 4 பேர் நில்லுங்களேன். 4 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. உங்களையே கேட்டுங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ஏழ்மையில் இருக்கும்போது ಬಡವರಾಗಿರುವಾಗ அதிக ஜெபம், ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಸತಿ, வாய்ப்பு, ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು. under the fan on the sofa. ಸೋಫಾ ಹತ್ರ ಫ್ಯಾನ್, under the fan on the sofa. ಸೋಫಾ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಯಾನ್. 4 ATM ಕಾರ್ಡ್, 4 ATM ಕಾರ್ಡ್, 5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, 5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. எஸ் நோ எத்தனை கார்டு? திவாலாயிடுச்சா? போயிடுச்சு. அதுவே போயிடுச்சா? கம்பெனி எடுத்து போயிட்டானா? ஒழுங்கா இஎம்ஐ கட்டல. சொல்ல தேவன் யாரை தேடுறாரு? ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. அறிவாளி, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, படித்தவன், ವಿದ್ಯಾವಂತರು, பட்டமுள்ளவன், ಪಟ್ಟದಾರಿ, கேஷ், கலர், காஸ்ட், அவங்களெல்லாம் இல்ல. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. யாரை தேடுறாரு? ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? கேஷும் தேடல, ಕ್ಯಾಶು ಅಲ್ಲ, கலரும் தேடல, ಕಲರು ಅಲ್ಲ, காஸ்டும் தேடல, ಕಾಸ್ಟು ಅಲ್ಲ. கர்த்தரை நேசிக்கிறவன் தேடுறாரு. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರನ್ನು, ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. தேடுறாரு? ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? சத்தமா ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರங்களை உயர்த்தி. ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ. 4 பேரும் அவுட் ஆயிட்டாங்க. 4 ಜನ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. சுற்றத்தாலும் காலத்தில் குளிர்ந்திட்டார். அது பழைய பாட்டு. கர்த்தனையும் துணையானீர், நித்தமும் நிழலானீர். எல்லாரும் போயிடுவாங்க, ಎಲ್ಲರೂ அவங்க ஜெபம் விட்டு போவாது. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. எனக்கு எல்லாம் பாருங்க, தேவை இல்லைன்னு ஜெபிங்க. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. இன்னைக்கு பண்ற ஜெபம் வருங்காலம் உங்களை பாதுகாக்கும். ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತೆ. ஒரு என்ன சாட்சி சொல்றேன். ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. நான் 17 வயசுல ஆண்டவர்ட்ட வந்தேன். ನಾನು 17 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. 20 ವಯಸ್சுல ஊழியத்துக்கு வந்தேன். 20 ವಯಸ್சுல ஊழியத்துக்கு வந்தேன். 20 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದೆ. ஐயாவை மீட் பண்ணேன். ಇಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ தொடர்ந்து வண்டி ஓடுது. ಹಾಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ரொம்ப கஷ்டம். ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. அவர் என்ன மெயின்டெய்ன் பண்றாரு, நான் அவரை மெயின்டெய்ன் பண்றேன். ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? இத உடைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வந்தாங்க நடுவுல. ಅದನ್ನ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. அவங்க பரலோகம் போயிட்டாங்க. ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. தெரிஞ்ச சார் தான். அப்படி பாக்குறாரு அவரு. பாபு ನಿನ್ನಿட்டೇ இருக்காங்க. ஓ ரைட். நாங்க ஒரு நாளைக்கு இது 2வது டைம் நிக்கிறேன். அங்க அந்த சர்ச்சில் 1 மணி நேரம் நின்னேன். இப்போ 1 மணி நிக்கிறேன். 1 ಗಂಟೆ. சாயங்காலம் 1 மணி நிக்கணும். ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. இப்பதான் எங்க கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும். ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. அவர் உட்கார்ந்துட்டா பாத்தீங்களா? தேவன் யாரை தேடுறாரு? ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? தேவைக்கா ஜெபிக்கிறவன் அல்ல, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನಲ್ಲ, தேவனுக்கா ஜெபிக்கிறவன். ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು. 4வது குறிப்பு. யாரை தேடுறாரு தெரியுமா? யாரை தேடுறாரு? 4ನೇ ಒಂದು 4வது எல்லாம் சொல்லுங்க. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ஆவியானவரால். ஆமென். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರು. உடம்பாற்றுதல்ல, ಶರೀರವನ್ನು ಕದಲಿಸೋದಲ್ಲ. man filled with the spirit of God. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. தேவனால் நடத்தப்படுகிற மனிதன். ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ತೆ, ದೇವನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಮನುಷ್ಯ. ஐயா கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ? தேவன் தான் நடத்துறாரா? ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದಾರಾ? அவர்தான் சொன்னாரா போன்னு? ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೋಗು ಅಂತ? அவர்தான் இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணு சொன்னாரா? ಅವರೇ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ அவர்தான் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண சொன்னாரா? ಅವರೇ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? அடைந்தால் மகாதேவி இல்லையேல் மரணதேவி. அடைந்தால் மகாதேவி இல்லையேல் மரணதேவி. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮರಣದೇವಿ. முதல்ல மகாதேவி கொடுப்பார், அப்புறம் மரணதேவி கொடுப்பார். ಮೊದಲು ಮಹಾದೇವಿನ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮರಣದೇವಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. தமிழ் புரியல. ஆனா அவன் சிவப்பா இருந்தான். ಅವಾಗ ಅವನ್ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದ. இப்ப கண்ணு சிவப்பாயிடுச்சு. ಇವಾಗ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪುಗಾಗೋಯ್ತು. சொல்லுங்க. தேவனே, ದೇವರೇ, உம்மால் ನಿಮ್ಮಿಂದ நடத்தப்படணும். ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು. அறிவால் அல்ல, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, உணர்ச்சியினால் அல்ல, ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. என்ன நினைக்கிறான் தெரியுமா? இப்போ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ஒரே ಗೊತ್ತಾ? பொண்ணு, ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿ, நல்ல வசதி, ಒಳ್ಳೆ ವಸತಿ, நல்ல வாய்ப்பு, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ, வீட்டோட மாப்பிளைய போயிடலாம். ಮನೆ ಆಳೇನಾಗೊಟ್ಟ வாய்ப்பு பாக்குறான், ಅವಕಾಶ ஆனால் ನೋಡ್ತಾನೆ. ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ஒவ்வொரு கிருத்திகை அமாவாசைக்கும் எல்லாம் தூக்கி அடிக்கும். ಒಂದೊಂದು ಕೀರ್ತಿಗೆಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. தமிழ் புரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு. ஒவ்வொரு கிருத்திகை ஆனாலும், ಒಂದೊಂದು ಕೀರ್ತಿಗೆ அமாவாசை ஆனாலும் ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು சட்டையை கிழிக்கும், ಬಟ್ಟೆ பொருளை உடைக்கும், ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ, தெரு ஓடி வரும். ರೋಡ್ ಗೋಡು இதை ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. பார்த்தான் முதல்ல. ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊದಲು?
வாய்ப்புகளை பார்த்தான், ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ದ. ஆனா வாய்ப்புகளுக்கு மத்தியில ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. சொல்லுங்க, நான் வாய்ப்புகளை பார்க்கல, ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, பிரச்சனையை பார்க்கறேன். ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡ್ತೀನಿ, பிரச்சனையை பார்க்கல, ಸಮಸ್ಯೆನ நான் ನೋಡಿಲ್ಲ, வாய்ப்பை பார்க்கறேன். ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. தமிழ் புரியுதா? ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? நான் இருக்கிறது எவ்வளவு எனக்கு பிரச்சனை தான். ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ. இப்பெல்லாம் சென்னையில உங்களுக்கு எப்படி தெரியல, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ நான் ஒரு 3 நாள் இங்க இருக்கிறேன். 3 ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ. 3 நாளைக்கு நான் 3 பிரசங்கியாரை பார்க்கணும். 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ನಾನು 3 ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವವರನ್ನ அந்த பிரசங்கியாருக்கு காணிக்கை தரணும். ಬೋಧಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. அவர் கடைசியில் கை விட்டு போயிடுவாரு. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. எப்படி நம்ம டென்ஷன் ஆயிடும், ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ. புரியலையா? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ? தேவன் யாரை தேடுறாரு? ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ. அடுத்த குறிப்பு, தாளந்து நிறைந்த மனிதன் அல்ல, அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மனிதன். ಅನಂತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. அப்படியே படிங்க. எது உங்களிடத்தில் இல்லையோ அதை குறித்து வருத்தப்பட வேண்டாம், நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೆನ್. உங்களை அழைத்தவருக்கு, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನಿಗೆ, உங்களை அழைத்தவருக்கு, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನಿಗೆ உங்க பலவீனம் தெரியுமா தெரியாதா? ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? அழகா பண்ணார்ல, நான் வீசும் வலைகள் எல்லாம், ನಾನು ಹಾಕುವ ಬಲೆಗಳೆಲ್ಲ, பாபு தெரியாதா? நான் வீசும் வலைகள் எல்லாம் வெறுமையாய் வந்தாலும் மறுதலிப்பேன் என்று அறிந்தும் என்னை தெரிந்து கொண்டார். ನಾನು ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅರಿತು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ஆண்டவருக்கு இவங்களை பத்தி A to Z தெரியும். ದೇವರಿಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ A to Z ಗೊತ್ತು. சொல்லுங்க, என்ன பத்தி? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ சொல்லுங்க எல்லாரும். A to Z, A to Z தெரிஞ்சுதான் என்னை தெரிந்து கொண்டார். ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. இவர் நம்பர் 1 யாரு? ನಂಬರ್ 1 ಯಾರು? ಯಾಜಕರು. டுபாகோர். நம்பர் 2 ಎರಡನೇವರು ஒரு டுபாகோர். ಪ್ರವಾದಿ, ಪ್ರಭು, சூப்பர் டுபாகோர். ಪ್ರಭುಗಳು. நம்பர் 4 அதை விட டுபாகோர். ಪ್ರಜೆಗಳು. தெரிஞ்சே தெரிந்து கொண்டார். ತಿಳಿದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. அவர்தான் இயேசு. ಅವರೇ ಯೇಸು. கை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya, ஆமென். அந்த பாட்டு தெரியுமா? மறுதலிப்பேன் என்று தெரியாதா? நான் வீசும் வலைகள் எல்லாம், நான் வீசும் வலைகள் எல்லாம் வெறுமையாய் வந்தாலும், அப்புறம் தெரியாதா? நான் பாடுறது இல்லை. 24 மணி நேரமும் கண்மலையானவரே தான். கரண்ட் போனா கண்மலையானவரே. புரியவே இல்லை. புயல் அடித்தாலும் சொல்லுங்க, திரும்ப நீங்களே படிங்க பிரதர், நீங்களே படிங்க. சொல்லுங்க, எது என்னிடத்துல இல்லையோ, ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೋ, சத்தமா ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒரு உண்மை சொல்லட்டுமா? ಒಂದು ನಿಜ ಹೇಳಿ, இன்னை வரைக்கும் எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாது. ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. இந்தியாவிலே 2 வீலருக்கு டிரைவர் வச்ச முதல் ஆள் நானா தான் இருப்பேன். ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ 2 ವೀಲರ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. வருத்தப்படுறதே இல்ல, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದೇ இல்ல. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. இனிமேல் சொல்றாங்க, விசுவாசி சொல்றாங்க, நான் கத்து கொடுக்குறேன் பாஸ்டர். ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ 73 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿயா? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. 73 ವಯಸ್ಸು. கையை கால் உடைச்சுக்கிறதுக்கா? ಕೈ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಳಕ್ಕ? எல்லாம் சொல்லுங்க, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. எது இல்லையோ ಏನಿಲ್ವೋ சத்தமா ಜೋರಾಗಿ. ஆமென், ಆಮೆನ್. கடைசி ஒரு குறிப்பு சொல்ல போறேன். கடைசி அடுத்து போடுங்க. அடுத்து ಕೊನೆಯದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. சத்தமா ಜೋರಾಗಿ எல்லாம் சொல்லுங்க. தாளந்தை கொடுத்தவருக்கு ಟಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ஊழியம் செய்வதே மேன்மை, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. பெற்றவர்களுக்காக மேன்மைப்படுத்த வேண்டாம், ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ பெற ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ செய்தவரை ಬೇಡ. மேன்மைப்படுத்துவோம். ಕೊಟ್ಟವರನ್ನೇ ನಾವು எல்லாம் ஒன் செகண்ட் சொல்லுங்க. எல்லாம் ஒன் செகண்ட் எல்லாம் சொல்லுங்க. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳೋಣ. சத்தமா ಜೋರಾಗಿ, சத்தமா சொல்லுங்க. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. தாளந்தை கொடுத்தவருக்கு தெரியுதா எல்லாருக்கும்? அவங்கள படிக்க சொன்னேன். ஏம்மா படிக்க மாட்டீங்களா? மேன்மை, பெற்றவர்களுக்காக மேன்மைப்படுத்த வேண்டாம், பெற செய்தவருக்காக மேன்மைப்படுத்த. மூணே காரியம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். 3 ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. சொல்லுங்க, எல்லாம் சொல்லுங்க. நோக்கத்தோடு இருப்பேன், ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ. பர்பஸ்ஃபுல்லி. அது வேண்டாம், அதெல்லாம் வேண்டாம், டைம் இல்லை. சொல்லுங்க, ಹೇಳಿ. பர்பஸ்ஃபுல்லி, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. சொல்லுங்க, நல்ல நோக்கத்தோடு ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ வாழ்க்கை நடத்துவேன், ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. நோக்கம் என்னது? ಉದ್ದೇಶ ಏನು? பிரபு ಪ್ರಭು. நோக்கம் என்னன்னு கேட்டேன். ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. நோக்கம் என்ன? ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ஆசாரியர் நோக்கம் என்ன? ಯಾಜಕರೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? கேட்டதால நோக்கம் என்னன்னு கேட்டேன். அது தெரியுது, நோக்கம் என்னன்னு கேட்டேன். ಕರ್ತರಕ್ಕಾಗ வாழ்றது. சூப்பர். சொல்லுங்க, நோக்கம் என்ன? ಉದ್ದೇಶ ಏನು? சத்தமா ಜೋರಾಗಿ, சத்தமா ಜೋರಾಗಿ. அதுக்கு நீங்க பிளான் பண்ணணும். ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ரெண்டாவது, ಎರಡನೆಯದು ஜெபிக்கணும். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. மூணாவது, ಮೂರನೆಯದು அதற்காக செயல்படணும். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. கவனிங்க, ಗಮನಿಸಿ.
எதுவுமே உங்களுக்கு சாதகமா இருக்காது. ಏನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿಲ್ಲ. மனைவி சாதகமா இல்ல, ಹೆಂಡತಿ ಸಾಧಕವಾಗಿಲ್ಲ, சரீரம் சாதகமா இல்ல, ಶರೀರ ಸಾಧಕವಾಗಿಲ್ಲ, உலகம் சாதகமா இல்ல, ಲೋಕ ಸಾಧಕವಾಗಿಲ್ಲ, உலகம் சாதகமா இல்ல. ಲೋಕ ஆனாலும் ಆದರೂ நம்புங்க, ನಂಬಿ என் தேவனை பயன்படுத்துவார். ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ஹல்லேலூயா, ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கடைசியாக ಕೊನೆಯದಾಗಿ தொடர்ந்து ஓடுங்கள். ಎಡಬಿಡದೆ ಓಡಿ. சொல்லுங்க, தொடர்ந்து. ಎಡಬಿಡದೆ. எல்லாம் எழுந்திருந்து ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು எல்லாம் சொல்லுவீங்களா? ಎಲ್ಲ சேர்த்து ಹೇಳ್ತೀರಾ? போடுவீங்களா? எல்லாமே பீல வரும். சொல்லுங்க, பீல எல்லாமே பீல வரும். சொல்லுங்க, நோக்கத்தோடு ஓடுவேன், ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ஜெபத்தோடு ஓடுவேன், ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಓಡುತ್ತೇನೆ, தேவனை நோக்கி ஓடுவேன், ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, தொடர்ந்து ஓடுவேன், ಎಡಬಿಡದೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ, எதிர்மறையாய் ವಿರೋಧವಾಗಿ. சத்தமா சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. இவர் சொல்லுவாரு, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அவரை பார்த்து, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, உன்னால முடியாது. ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. இவர் சொல்லுவாரு, உன்னால முடியாது. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. இப்ப உங்க மனைவி சொல்லுவாங்க, உங்களை பார்த்து ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க, முடியும்னு சொல்லுவாங்க மனைவி. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರ. ஏன் பாஸ்டர் குடும்பத்துல கலகம் பண்றீங்க? ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಳತೆ? ஐயா முடியுமா, இவரால முடியுமா? முடியும்ன்றாங்க. லஞ்சம் வாங்கின்னு சொல்றீங்க, லஞ்சம் வாங்காம சொல்றீங்க. சொல்ல விடாமுயற்சி. ಎಡಬಿಡದ ಪ್ರಯತ್ನ. இந்துல இருந்து வந்தேன். ಹಿಂದೂಯಿಂದ ಬಂದೆ. எங்க அம்மா அப்பா 4 பேரும் கொளுத்திட்டாங்க எங்க வீட்டுல. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಬೈಬಲ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. 13 வருஷம் 13 ವರ್ಷ பிளாட்ஃபார்ம் படுத்து தூங்கி இருக்கிறேன். ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು தொடர்ந்து ஓடுங்கள். ಎಡಬಿಡದೆ ಓಡದೆ. தொடர்ந்து ஓடுவோம். ಎಡಬಿಡದೆ ಓಡೋಣ. நோக்கத்தோடு ஓடுவோம். ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಓಡೋಣ. விடாமுயற்சியோடு ஓடுவோம். ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡದೆ ಓಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಓಡೋಣ. தேவன் யாரை தேடுகிறார்? ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ? யாரை தேடுறாருங்க? ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ? ஜெபிக்கிற மனிதன், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ, வார்த்தையை நம்புகிற மனிதன், ವಾರ್ತೆ ನಂಬುವ ಮನುಷ್ಯ, அபிஷேகத்துல மனிதன், ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ. ஆமென், ಆಮೆನ್. எல்லாம் சொல்லுங்களா, தேவனே, ದೇವರೇ, நீ தேடும் மனுஷன் இங்க இருக்கிறான். ನೀವು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ கரங்களை உயர்த்தி ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ. எல்லாரும் ஏமாத்திட்டாங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಏಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. நான் ஏமாத்த மாட்டேன் ஆண்டவரே. ನಾನು ಏಮಾರಿಸಲ್ಲ ದೇವರೇ. சத்தமா ಜೋರಾಗಿ, நான் உன்னை ஏமாத்த மாட்டேன் ஆண்டவரே. ನಾನು ಏಮಾರಿಸಲ್ಲ ದೇವರೇ. உங்களை ஏமாத்த மாட்டேன் ஆண்டவரே. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಮಾರಿಸಲ್ಲ எல்லாம் கரங்களை ದೇವರೇ. உயர்த்தி, ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி, ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ. உம்மை ஏமாத்த மாட்டேன். ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಮಾರಿಸಲ್ಲ. எல்லாம் கரங்களை சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ. ஒரு வாழ்வு அது உமக்காக, ஒரு வாழ்வு அது உமக்காக, உணர்வெல்லாம் உமக்காக, உள்ளமெல்லாம் உமக்காக, உணர்வெல்லாம் உமக்காக, உள்ளமெல்லாம் உமக்காக, இயேசு ராஜா. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி, இதய துடிப்பை அறிந்து கொள்ளும் பாக்கியம் தாரும். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஏக்கமெல்லாம் நிறைவேற்ற கிருபையை தாரும். ஒரு வாழ்வு அது உமக்காக. ஆமென். எல்லாம் வாயில திறந்து, ஒரு வாழ்வு அது உமக்காக, உணர்வெல்லாம் உமக்காக, உள்ளமெல்லாம் உமக்காக. எல்லாரும் வாயில திறந்து, உணர்வெல்லாம் உமக்காக, உள்ளமெல்லாம் உமக்காக, இயேசு ராஜா. உம் இதய துடிப்பை அறிந்து கொள்ளும் பாக்கியம் தாரும். உம் ஏக்கமெல்லாம் நிறைவேற்ற கிருபையை தாரும். எல்லாரும் சொல்லலாமா? ஆண்டவரே, இந்த ஒரு வாழ்க்கையை மொக்கின்ற ஒரே வாழ்க்கை ஆண்டவரே, ಒಂದೇ ಜೀವನ ದೇವರೇ. எவ்வளவு நாள் இருப்பேன்னு தெரியாது, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, எவ்வளவு நாள் தெரியாது. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ லைஃப் இஸ் ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. டெம்பரரி. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು வாழ்க்கை என்பது temporary. தற்காலிகமானது, ಜೀವನ ಎಂಬುದು நிரந்தரமானதல்ல. வாழும் ನಿರಂತರವಾದದ್ದಲ್ಲ. காலங்கள் கொஞ்சம். ಜೀವಿಸುವ ದಿನಗಳು அதிலே ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, உமக்காக வாழ்வேன். ನಿಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. ஜெபத்தோடு, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, வார்த்தையின் மேலே, ವಾರ್ತೆಯ ಮೇಲೆ, அபிஷேகத்தோடு ಅಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ தொடர்ந்து ஓடுவேன். ಎಡಬಿಡದೆ ಓಡುವೆನು. ಗಮನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ. சவால்கள் உண்டு, ಸವಾಲುಗಳುಂಟು. இதை பாக்குறீங்களா? கொஞ்சம் பாருங்க. எவ்ரி டே தேர் இஸ் சேலஞ்ச். ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ஆசாரியன் ஊழியம் செய்ய முடியாதபடிக்கு தடைகள், ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಗದ ತಡೆ, தீர்க்கதரிசி ஊழியம் செய்ய முடியாத தடைகள், ಪ್ರವಾದಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗದ பிரபு ತಡೆ, ஊழியம் செய்ய முடியாத தடைகள், ಪ್ರಭು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಗದ சாதாரண ತಡೆ, ஜனங்களுக்கும் தடைகள், ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ தடைகள் தாண்ட அவர் கிருபை தருவார். ತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ஆமென். ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. பாடுகள் உண்டு, ಪಾಡುಗಳುಂಟು, போராட்டம் உண்டு, ಹೋರಾಟ ಉಂಟು, எங்களுக்கும் உண்டு. ನಮಗೂ ಉಂಟು. உங்களுக்கு சின்ன பிரச்சனை, ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ எங்களுக்கு எவ்வளவு ಸಮಸ್ಯೆ, பிரச்சனை தெரியுமா? ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ காலையில ಗೊತ್ತಾ? சொன்னேன், ಬೆಳಗ್ಗೆ ஸ்மால் மினிஸ்ட்ரி ஸ்மால் ப்ராப்ளம், ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ, பிக் மினிஸ்ட்ரி பிக் ப்ராப்ளம், ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. நோ மினிஸ்ட்ரி நோ ப்ராப்ளம். ಸೇವೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ.
பிரச்சனை இல்ல, ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, என்ன பிரதர்? பிரச்சனை இல்ல உங்களுக்கு, இல்ல ஒழியுமே இல்ல, ಸೇವೆನೇ ಇಲ್ಲ, சின்ன ஒழியும் ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆ, சின்ன பிரச்சனை, ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ, பெரிய ஒழியும் ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ, பெரிய பிரச்சனை, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ஒழியுமே இல்ல. ಸೇವೆನೇ ಇಲ್ಲ. சத்தமா ಜೋರಾಗಿ பிசாசு யாரத்தமா தொடுறான்? ಸೈತಾನ ಯಾರನ್ನ அவன் ಮುಟ್ತಾರೆ 2 குத்து குத்துனா திருப்பி எங்களை ஒரு குத்து குத்துவான். ಎರಡೇಟು ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇಟು. சில பேர் பிசாசு குத்துறதே இல்ல, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಸೈತಾನ್ ಮುಟ್ಟೋದೇ ஏன்னா அவங்க பேய் குத்துறது இல்ல. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೆವ್ವನ பேய் 2 குத்து குத்துனா ದೆವ್ವ 2 அந்த பேய் ஒரு குத்து குத்தும். ಇವ್ರು ಬಂದು கரங்களை தட்டி ಕೈಗಳನ್ನು பாஸ் ತಟ್ಟಿ ஜெபம் பண்ணுவார். ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.